بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دوسرے دن اس باغول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھایا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملہ کے تیل میں مکس کر لے اور پھر سر پر لگا لے، چند دن میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے، سونگھنے سے اور چکھنے سے حسن کی بہتری ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانہ آئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کم ہونے لگی ہے۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنے، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھایا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت اور اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ آپریشن کے بغیر زخم کے نشان دور کرنے ہیں تو ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگاؤ۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنا ہے تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیں۔ رات کو گھر کے برتن اور کچن کی صفائی نہ کر کے سونے سے خیر و برکت نہیں آتی۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ سبز مرچیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ عرصہ تک محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار دو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ بس ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کم مرچوں اور مسالوں کے استعمال سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ رات کو بستر کو جھاڑ کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تولیے سے منہ پونچھنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ املی کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا 1 قطرہ ناف میں ڈالا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول رہتی ہے۔
आटा गूंथते वक्त नमक ज़्यादा चला जाए तो आटे में अर्के गुलाब का एक कतरा डाल दें, आटा नॉर्मल हो जाएगा। बदन में कमज़ोरी महसूस हो तो लोबिया खाया करो, जान में जान आ जाएगी। रात के वक्त आम का जूस पीने से मैदा ख़राब हो जाता है और गैस की शिकायत भी हो सकती है। नज़र कमज़ोर होने लगे तो खीरे के छिलकों को रात के वक्त आँखों पर मलो, नज़र तेज़ हो जाएगी। ठंडे पानी से मुंह धोने से मुंह की जिल्द खराब हो जाती है। नापाकी की हालत में खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना इंसान के वज़न को कम करता है और आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। निहार मुंह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। पालक खाने से आपके दांत पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं। बारिश के मौसम में कच्चा प्याज इस्तेमाल करके वबाई अमराज से बच सकते हैं। किसी नए शहर जाओ तो वहाँ का प्याज इस्तेमाल कर लो, उस शहर की बीमारियों से महफूज रहोगे। ठंडा पानी पीने से इंसान के दांत जल्दी गिर जाते हैं। नाश्ते में ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर की बीमारी लाहक हो सकती है। जो लोग नाश्ता किए बगैर काम शुरू कर देते हैं उनको जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। सांस की तंगी हो या सांस फूलता हो, किशमिश की कोई भी किस्म लें, 8 दाने रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह नहार मुँह खा लें। सांस की तंगी और सांस फूलने का मसला ख़त्म हो जाएगा। लहसुन चबाने से खून की कमी दूर होती है। अंडे का उबला हुआ पानी ज़ाया मत करो, बल्कि उससे चेहरे को धो लो, झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। शोरबे वाले सालन में रोटी भिगो कर खाने से कब्ज़ का खात्मा होता है। जो मियाँ बीवी घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं उनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने से पेशाब की नाली बंद हो जाती है। अगर ज़ेवरात काले पड़ जाएं तो खट्टी दही में भिगो कर धोने से ज़ेवरात का रंग पहले जैसा खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती तो पास पड़ी कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दो, नींद आ जाएगी। नाश्ते में दही खाने से गैस और कब्ज़ का मसला ख़त्म हो जाता है। लीमू का बीज निगल जाने से अल्सर का मर्ज़ हो जाता है। बालों का गिरना रोकना है तो लकड़ी के कंगे में पानी लगाकर रूखे बाल बनाना शुरू कर दें, कुछ ही दिनों में अच्छा खासा फ़र्क होगा। जामन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को ख़त्म करता है। और औरत सदियों तक जवान रहना चाहती है तो रोज़ किशमिश खाने का मामूल बना ले। पपीते का रस चेहरे पर लगाएं, 100 साल तक चेहरे की जिल्द नहीं लटकेगी। अगर औरत अपनी ज़िंदगी में सुकून से गुजारना चाहती है तो भूल कर भी मर्द को ये 3 बातें ना बताए। अपना गुजरा हुआ वक्त, अपना बुरा वक्त, अपनी कमज़ोरी और अपनी मजबूरी। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे और नीम के पत्ते डालकर नहा लो, बूढ़े हो जाओगे लेकिन जिस्म के किसी हिस्से पर खारिश नहीं होगी। हाथ में जब भी स्याही के धब्बे लग जाएं तो लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। जो लोग दुबले पतले हों और मोटा होना चाहें तो वो सुबह के वक्त दूध में रोटी डबो कर खाया करें, चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। दूध में जलेबी भिगो कर खा लेने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है और ये जोड़ों के दर्द में भी आरामदाह है।